मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम् अस्य देवदेवस्य श्रीवरग्रहाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आश्रितपरिवारकस्य अर्चावतारस्वरूपस्य किल हेय प्रत्यनेककल्याणगुणगणेकदानस्य अपारकारुण्यसौसेल्यवात्सल्य सौन्दर्यमहोदयेः जगत्संरक्षणार्थो लीलयावतीर्णस्य श्री सीतारामचन्द्रस्वामिनः कृपया करिष्यमाण गोदा कल्याण महोत्सव कर्माङ्ग सकल कार्येषु कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्त्विति अनगृह्णन्तु भवन्तः तथास्तु योग्यता फलसिद्धिरस्तु ॐ नमः अग्नेवर्चो विहवे स्वस्तु वयं द्वयं कुशेम श्रीकेशवादिपट्टपरिवारेभ्यो नमः श्रीकेशवादिचतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः श्रीचण्डादिद्वारपालकेभ्यो नमः श्रीमहान्कृतपरकालयामनेतिवरारि पूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाजनेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् विद्यमानस्य हस्तोज प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे
ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकरधराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अलोक्षराय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरिवे नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः आचार्यः पवित्रपाणिः प्रणवस्य परब्रह्मर्षे देवे गायत्रे छन्दः परमात्मा देवता प्राणायाम्या ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम नमः ओम नमः ओम सत्यम् भूर्भुवस्सुवरो श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयवराहे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डेष्टाब्देवेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णागारे हर्योः मध्यप्रदेशे श्री सीता समेत श्री रामचन्द्रस्वामिनः दिव्य अनुग्रहसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठसंवत्सराणां मध्ये मङ्गलकर श्री शार्वजनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ पुष्यमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायाम् उपरि तृतीयायां सपदिनो वासरः वासरस्तु भृगुवासरयुक्तायां धनिष्ठा नक्षत्रे शुभयोगशुभगणने मङ्गलविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभदिनोऽस्य देवदेवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आश्रितपरिपालकस्य अर्चावतारस्वरूपस्य अखिलहेयवर्ग्यरेक कल्याणगुणकरेकलालस्य अपारकारुण्यसौशेल्य सौन्दर्यमहोददेहे जगत्कुटुम्बिनः जगत्संरक्षणार्थवैलयावतीर्णस्य श्री सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्री सीतारामचन्द्रस्वामिनः अनुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थं करिष्यमान श्री गोदा कल्याण महोत्सव कर्माङ्गौ इदमान्येजमानस्य गोत्रोद्भवस्य श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य रघुनाथाचार्यनामधेयस्य సహ కుటుంబానాం అయ్యా అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి చెప్పండి మమ సహ కుటుంబానాం అస్మిన్ గ్రామే అస్మిన్ రాష్ట్రే అస్మిన్ దేశే నివాసినానాం సర్వేషాం భక్తజనానాం క్షేమ స్థైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన యోగ్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం పుత్ర పౌత్ర అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం మమ గోత్ర వంశ అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం అస్మిన్ గ్రామే నివాసినానాం సర్వేషాం భక్తజనానాం దేవాలయ ఆగమన దైవదర్శన సేవాభాగ్య అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అఖండ లక్ష్మి అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థేన ధనకనక వస్తువాహన అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సీతా సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థేన కరిష్యమాన గోదా సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవ
चक्राय ज्वालाचक्राय नमः नेत्राभ्यामोदर सुदर्शनचक्राय नमः अस्त्राय वरिदिग्बन्धया किरीटा कुण्डला वनमाला श्रीवत्सा कौस्तुभा चक्र पद्मा गदा पादाग्रे गणपतः प्रदर्शया कलशशिवपरि चक्रमुद्राञ्जलयेत श्री विजयवल्लीनायका समेत महासुदर्शनाय नमः ध्यायामे ध्यानो समुदर्शन्नुज्जिहाना दिशि विदिशि तिरस्कृत्य सामित्रमर्चिः भाग्या भाग्यान्धकारक्षरजगदहङ्कार भोन्दास्वदाम्ना दोःखर्जोदयजगुदरिकुवतोकं तवयजगया ज्वालाज्वाज्वल्यमानारुदरभोगाम्बिचयाभीप्सितानि प्रत्युध्यातं मयोगैः नरसिजगतप्राप्तसेवं प्रभाभिः भूमा स्वामेरविभिः दिव्यविभजितं दिव्यविर्देवदाम्ना भूयस्ये भूतैवहास्वदशगणदिग्भ्रान्तसाम्रस्फुलिङ्गं चाग्रं चाग्रप्रदाभं त्रिभुवनविजयव्यग्रमुग्रं महत्पदं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नखचितहेमसिंहासनं समर्पयामि हस्तयोर्वाक्यं समर्पयामि पादयोः वाक्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि त्वाम् अभिवस्त्राः सबसनाम्यर्णामिनेन सुरगा पूयमानः अभिचन्द्रावर्तवेन हिरण्याभ्यस्त्वा नजमानो देवसोमाः पुष्पाक्षराणि समर्पयामि भूर्भवन्तान् परिकल्पयामि त्वाम् यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं परस्ताद् आयुष्यवग्रियं मृदुलं दशप्रं यज्ञोपवीतं बलवत्तुतेज यज्ञोपवीतार्थं पुष्पाक्षराणि समर्पयामि परिमलगन्धानि समर्पयामि त्वां गन्धद्वारा प्रदादरयान्त्युष्टाङ्गरेशनयेन ईश्वरेण निर्वोदान्ताय श्रीगन्धस्योपरलङ्कारार्थं कुङ्कुमादि परिमलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः अक्षतैः पूजयामि त्वाम् आचक्राय नमः ॐ विचक्राय नमः ॐ सुचक्राय नमः ॐ सूर्यचक्राय नमः ॐ ज्वालाचक्राय नमः ॐ हेतिराजाय नमः ॐ चक्रराजाय नमः ॐ ज्वालामालिने नमः ॐ सहस्राराय नमः ॐ षट्कोणान्तरसंवर्तिने नमः ॐ षोडशभुजाय नमः ॐ वैष्णवप्रियाय नमः श्रीविजयवल्लीनायकासमेत नमः सुदर्शनाय नमः नानाविधपरिमलपुष्पाक्षितपूजां समर्पयामि सुपरिमलधूपं मोर्धानं दिवो मलदिव्यावये प्रार्थयन्
पश्यान्ते साधनस्तान् गर्भान् गृहीत्वा तां करकुलपरिविन्यस्य साक्षरवत्यवान् निक्षिप्य अभिज्ञमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यादि समृद्धिरस्तु ऐशान्यापहित्येषानिष्ठदर्शनमस्तु आग्नेयान्यप्राकृतमस्तु बृहतमस्तु सर्वास्तमस्तु सर्वशोभनमस्तु तदग्निदर्पणगोदकेन सिद्ध्योच्य ॐ शतधारं सहस्रधारं कर्मणि आसो सकलकार्येषु कर्म करिष्ये इति संकल्प्य आदौ रक्षाबन्धनपूर्वक आराधना कर्म करिष्ये रक्षासूत्रेषु श्रियभावाज्ञ ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम् श्रीं ह्रीं श्रीं जगत्प्रसूत्यै श्री महालक्ष्मी नमः सूत्रेषु आगत्यागत्यागत्याभाग्य स्वामित्या हिरण्यन्या संकल्पयामि ओम विवस्त्रः सुरधान्य धारयेन पूयमानः अभिचन्द्रावर्तयमहन्याभ्यस्वा समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रान् परिकल्पयामि ओम मृत्यगे हरणं पापं जन्मयातु स्मृतं कृता मृत्यगे ब्रह्मदत्तासीकास्य वेदाभिमन्त्रित मृत्यगे देहे पुष्टिं मयि सर्वं प्रतिष्ठित मृत्यगे प्रतिष्ठित सर्वं तं वेदन्नत मृत्यगे तया हतेन पापेन गच्छामि परमाङ्गज ललाटे ऊर्ध्वपुण्ड्रान् पुष्पाक्षराणि समर्पयामि ओम यज्ञः पवित्रं प्रजापतेरक्षहं प्रस्ताद आयुष्मद्भ्यं मृतमन्तब्रं विज्ञापवेदं बलमस्ततेजः यज्ञोपवीतार्थमक्षराणि समर्पयामि परिमलगन्धान् लेपयामि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपयी श्रियं भस्योपलङ्कारार्थं कुङ्कुमानि परिमलद्रव्याणि समर्पयामि अक्षतैः पूजयामि ओम श्रीं श्री नमः ओम रक्षासूत्रदेवतायै नमः ओम श्रीवत्सायै नमः ओम वरमालायै नमः ओम योगमायायै नमः ओम वैष्णव्यै नमः विपदायै नमः ओम षष्ठ्यै नमः ओम उत्कर्षण्यै नमः प्राज्ञायै नमः रक्षासूत्रदेवतायै श्रीं श्री नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि सुपरिमलधूपमाग्रापयामि ओम मध्ये मध्ये कार्यं समर्पयामि हस्तप्रज्ञानयामि गण्डूकादिमर्यं समर्पयामि उपवासार्थं ताम्बूलं कोगीवलैश्यकर्पूरे नागवल्लीजनैर्मितं मुक्तामूलसमाहितं ताम्बूलं आनन्दमयाद्या
క్షీరముదార్ణవశాయినే శేషభోగపర్యంగాయ వరవరాహనాయ వాసుదేవాయ నమః పీతవాససే సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ అయశ్రీ సుగంధిం రాజా రామచంద్ర భగవానుకి సీతామాయకి. శ్రీరామచంద్రుని యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ నెల రోజుల పాటు ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకొని గోదామ్మవారు మీరు ఈ నెల రోజుల పాటు సేవలో పాల్గొనే ఉంటారు. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విధముగా ఆ స్వామిని మేల్కొలుపుతూ అక్కడ ఉండేటువంటి గోపికలందరినీ కూడా మేల్కొలుపుతూ ఈనాడు ఆ సేవకు మెచ్చినటువంటి పరమాత్మ భగవంతుడు ఆ అమ్మవారిని తనలో ఐక్యము చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అంటే విష్ణు చిత్తుని యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి గోదా అమ్మవారు తనలను ఎవరు ధరించారో తెలుసుకోవాలి అని విష్ణు చిత్తుని యొక్క గృహానికి చేరుకున్నాడట. ఆ విష్ణు చిత్తుని యొక్క గృహానికి చేరుకోవడము, ఆ భగవంతుని కోసం సిద్ధం చేసి ఉన్నటువంటి మాలికలను చూడడము, ఆ మాలను ఎవరు ధరిస్తున్నారో తెలుసుకోవడం కోసం అక్కడే ఉండి ఆ గోదాదేవి ఆ మాలికలను ధరించి చక్కగా అందంగా ఉన్నాయా లేదా, స్వామికి ఏమైనా బరువుగా ఉంటాయా లేదా ఏమైనా గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయా అనేటువంటి విధానాన్ని చూసి అక్కడ నుండి స్వామి అలంకారార్థమై ఆ పుష్పమాలికలన్నింటినీ కూడా పంపిస్తూ ఉన్నారట. అది చూసిన భగవంతుడు ఆ స్వామి భక్తికి మెచ్చాడు. అంటే స్వామివారు నా కోసం సిద్ధం చేసినటువంటి మాలికలను తను ధరించిందని ఆగ్రహించలేదు. ఎందుకు ధరించిందో స్వామి గుర్తించాడు. తన ప్రేమను ఆ స్వామివారు చక్కగా తనలో ఐక్యము చేసుకునేటువంటి విధంగా గోదా కళ్యాణంలో మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ మన గ్రామమునందు సీతామ్మవారు ఇంకా గొప్పటి వరాన్ని అందించి ఉన్నారు. ఏమిటయ్యా వరము అంటే, ఇక్కడ మనం అన్ని చోట్ల గోదా అమ్మవారిని ఎవరిని చూస్తూ ఉంటాం? రంగనాథ స్వామిని దర్శిస్తాం, అవునా? కానీ మన మూడూరు గ్రామంలో మాత్రము గోదా అమ్మవారితో శ్రీరామచంద్రుడే ఇక్కడ స్వయంగా కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఎందుకయ్యా అంటే ఆ సీతా అమ్మవారే విష్ణు చిత్తుని యొక్క కుమార్తెను తమ చెల్లెలుగా భావించి స్వయంగా శ్రీరామచంద్రుడిని ప్రార్థించిందట. కానీ సీతకు రాముడు, రామునికి సీత, శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ సీతామ్మవారే స్వయముగా శ్రీరామచంద్రుని మెప్పించినందుకు ఆ శ్రీరామచంద్రుడు గోదామ్మవారిని సీతా స్వయంవరముగా ఆ సీతామ్మవారిని తనలో దర్శించుకుంటూ ఆ అమ్మవారినే వివాహం చేసుకోవడం కోసంగా సిద్ధమై ఉన్నారు. మరి కళ్యాణ మహోత్సవం చేయాలి అంటే అల్లుడి పాదాలు కడగాలి,
ఆ పాద ప్రక్షాళన చేసినటువంటి తీర్థాన్ని శిరస్సున ప్రోక్షణ చేసుకుంటేనే కన్యాదాన ఫలితం. దానికి ముందుగా గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించమంటూ ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతాన్ని సమర్పణ చేయాలి. దానికి ముందుగా అసలు ఈ అమ్మవారు ఎవరు, ఈ స్వామివారు ఎవరు, వీరి గోత్రాలు ఏమిటి, ఎక్కడ ఉద్భవించారు, ఎవరి కుమారుడు లేదా ఎవరి కుమార్తె అనేటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలి. మరి మన గోత్రం మనకు తెలుసా? తెలుసు కదా. మరి స్వామివారి గోత్రం ఏమిటో తెలుసా? తెలీదా? స్వామివారి గోత్రము, వారి ముత్తాత, తాత, తండ్రి ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ మైత్రావరణ కౌండిన్యత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ. స్వామివారు వశిష్ఠ గోత్రంలో ఉద్భవించారు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ మైత్రావరణ కౌండిన్య అనేటువంటి ముగ్గురు ఋషుల చేత అనుగ్రహింపబడినటువంటి గోత్రము వశిష్ఠ గోత్రం. ఈ యొక్క గోత్రములో స్వామివారు ఉద్భవించారు. ఏ గోత్రము? వశిష్ఠ గోత్రం. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ మైత్రావరణ కౌండిన్యత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ నాభాగ మహారాజ శర్మణో నత్రే. స్వామివారు నాభాగ మహారాజు గారి యొక్క ముని మనవడట. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ మైత్రావరణ కౌండిన్యత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ అజ మహారాజ శర్మణ పౌత్రాయ. అజ మహారాజు గారి యొక్క మనవడట స్వామివారు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ మైత్రావరణ కౌండిన్యత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ దశరథ మహారాజ శర్మణ పుత్రాయ. దశరథ మహారాజు గారి యొక్క కుమారుడట స్వామివారు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠ మైత్రావరణ కౌండిన్యత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపాయ శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే వరాయ గుణేమహే అహోరాస్యామి. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సాలామృత సౌవర్ణామృతాహరణత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్స గోత్రోద్భవాం కాశ్యప శర్మణో నత్రే. అమ్మవారు శ్రీవత్స గోత్రంలో ఉద్భవించారు. కాశ్యప శర్మ యొక్క నత్రి అంటే ముని మనవరాలు. అందరూ కూడా సౌవర్ణ గోత్రము అమ్మవారిదని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మన గ్రామంలో అష్టగోత్రోద్భవులైనటువంటి వారందరూ కూడా శ్రీ వైష్ణవ ఆగమ సాంప్రదాయానుసారముగా ఈ యొక్క దేవాలయంలో ఆగమ సాంప్రదాయానుసారముగా సకల విధాలైనటువంటి కైంకర్యాలు కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అమ్మవారు వారి తరపున శ్రీవత్స గోత్రంలో ఉద్భవించి ఈ గ్రామానికంతా కూడా గోదాపురం, అవునా, ఈ గ్రామాన్ని అంతా కూడా రక్షించడం కోసంగా శ్రీవత్స గోత్రంలో ఉద్భవించి ఆ స్వామిని భరించబోతూ ఉన్నారు. కన్యాదాన ఫలితాన్ని మనకందరికీ కూడా అందజేయబోతూ ఉన్నారు. కాబట్టి అమ్మవారు శ్రీవత్స గోత్రంలో ఉద్భవించారు. కాశ్యప శర్మ యొక్క ముని మనవరాలట ఈ అమ్మవారు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సాలామృత సౌవర్ణామృతాహరణ ప్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్స గోత్రోద్భవాం వేదాత్మ శర్మణో నత్రే.
చతుస్సాగర పర్యంతం గోత్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు సారామృతామృతాహరణత్రయార్షయ ప్రబలాన్విత శ్రీవత్సహోత్రోద్భవాం విష్ణు చిత్త శర్మణ పుత్రీం విష్ణు చిత్తుని యొక్క కుమార్తె అమ్మవారు చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు సారామృత సౌవర్ణామృతాహరణత్రయార్షయ ప్రబలాన్విత శ్రీవత్సహోత్రోద్భవాం సాక్షాత్ మఖ్యే మహాలక్ష్మీ స్వరూపిణీం గోదానామ్నీం ఇమాం కన్యాం ృణేమహే అహోదాస్యామితి ప్రతివచనో. చక్కగా ఈ ధనుర్మాసాన్ని మనం పురస్కరించుకొని గోదావరి వారికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీరామచంద్రునికి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. వారి వారి గోత్రాలు తెలుసుకున్నాం. మరి గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వామివారు స్వీకరించాలి అంటే మామగారు ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరింపజేయాలి. ఎంతవరకు స్వామి ఒక యజ్ఞోపవీతంలో ఉన్నటువంటి వారు అంటే వేదాధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి వారు ఇప్పుడు రెండవ యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరిస్తేనే ఆ స్వామి గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించేటువంటి యోగ్యత కలుగుతుంది. కాబట్టి ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతాన్ని కూడా ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు స్వాములు. లక్ష్మీరమణ గోవింద ఓం యజ్ఞోపవీతం స్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి మధుపర్కాన్ని సమర్పయామి. ఓం మధువదారుతాజతే మధుక్షరం దసిందవః మాద్రీ గృహాలు. కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామికి మధుపర్కాన్ని సమర్పణ చేసింది. మరి వివాహము అంటేనే ఎంతో ఆనందకరమైనటువంటిది, ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా. మన గృహంలో వివాహం జరిగితే రంగరంగ వైభవంగా చక్కగా ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఆభరణాలు కానివ్వండి, పుష్పమాలికలు కానివ్వండి, లేదా మంచి వస్త్రాలు అలాగే అనేక రీతుల్లో సిద్ధం అవుతారు. చాలా ఆనందంగా వివాహం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ వధూవరులు ఇరువురికి కూడా మధుపర్కాన్ని అంటే వారి నోటిని మధురము చేస్తారు. అలాగే స్వామివారికి కూడా మధు తేనెను దధి పెరుగును కలిగినటువంటి మధుపర్కాన్ని సమర్పణ చేసి స్వామినః కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి మధుపర్క వస్త్రాన్ని సమర్పయామి.
తీర్థాన్ని ధరింపజేసి పాద ప్రక్షాళన గావిస్తూ ఉన్నారు. మరి అల్లుడి పాదాలు కడిగి ఆ పాదాలు కడిగినటువంటి తీర్థాన్ని శిరస్సున ప్రోక్షణ చేసుకుంటేనే కన్యాదాన ఫలితం అనేటువంటిది లభిస్తుంది. ఎన్నో దానాలు చెప్తూ ఉన్నారు శాస్త్రాలు, కానీ కన్యాదానం ద్వారా అనేక విధాలైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని భగవంతుడు మన అందరికీ కూడా అందిస్తూ ఉన్నాడు. మనకే కాదు, మద్వంశానం మాతృవంశానం, తల్లి తరపు వారికి తండ్రి తరపు వారికి కూడా ఈ కన్యాదాన ఫలితాన్ని అందించబోతూ ఉన్నాడు స్వామి. స్వామివారి యొక్క పాద ప్రక్షాళన గావిస్తున్నారు. ఆ స్వామి ఏ విధంగా అనుగ్రహిస్తాడో మహాసంకల్పూర్వకంగా మనం తెలుసుకుందాం. నమోస్తు అనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాద ऋष्य श्रृंगाख्य पंचादश पर्वत
విశ్వాదిష్టితే అంగమంగకలింగ కాశ్మీర కాంబోజ సౌవేర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాలవ నేపాల కేరళ గౌర పాంచాల గౌర మలయాళ సింహాత్ర మహత్రావర కర్ణాట నాటకరాట పాణాట పాండ్య పురేంద్రాంధ్ర పూర్ణదశాన్న భోజ పుక్కురు కురువాంబార విదర్భవిదేహ వాక్యక బర్బర కేకల కోసల కుందర కిరాత శూరసేన సేవన కింకర కుంకర మత్స్య భద్రపార్శ్వ ఝార్ఛరవల జానాంధ్ర సామచ్చే సింధు ప్రపృతి వివిధ దేశ భాషా భూమి పాలే పారుతే గంగా గౌతమి నర్మదా యమునా సరస్వతి కృష్ణవేణి బహుదా భీమర్ధి తుంగభద్రా రేణుకా మలాపహారిణి కృతమాలా తామ్రవర్ణి విశోక కౌశకి గండకీ చిత్రిక ప్రవరాగాస్యమే సరయో సర్వపాపః కుశావతి భరువణి కరతోయ పుణ్యరామణేదాద్యనేక పుణ్యననే పవిత్రతే అయోధ్య మధురా మాయాకాశే కాంచి అవంతికా పురేద్వారదే ప్రకృతి పుణ్యభక్తనే విరాజతే ఇంద్రగశేరుతామ్రకవస్తి నాగసౌమ్యకాంబర చారణ భారవాక్య నవమనశేరతిష్ఠితే ప్రత్యేకం నవ సహస్రయోజనే విస్తారితే భారత అనుకుంటున్నారు చాలా మంది. అమ్మాయికి వివాహం చేస్తే అనంతమైనటువంటి ఫలితాలు, కోటి గోవులను దానం చేస్తే అంత ఫలితం లభిస్తుందో, ఒక్క అమ్మాయిని వివాహం చేస్తే ఆ కన్యాదానం చేస్తే అంత ఫలితం లభిస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. మనకు తెలుసు దానాలలో గోదానం చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. ఆవులు దానం చేస్తే అనంతమైన ఫలితం. కోటి గోవులు దానం చేస్తే, ఒక అమ్మాయిని వివాహం చేస్తే ఎంత ఫలితమో కోటి గోవులను దానం చేస్తే కూడా అంత ఫలితం అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి ఈనాడు ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వారి అందరికీ కూడా ఆ గోదామ వారు సీతారామవారు అనుగ్రహించడం కోసంగా శ్రీరామచంద్రుడు కన్యాదానాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు. అందులోనూ వైష్ణవ సాంప్రదాయానుసారము, ఆగమానుసారము. మరి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో కళ్యాణ మహోత్సవం చేయాలి అంటే కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో తలంబ్రాలు అనేటువంటివి ఉండవు. అలాగే గుడజీరకం, జీలకర్ర బెల్లం కూడా ఉండదు. మన ఆగమ సాంప్రదాయాల్లో కొన్ని విధి విధానాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. వాటికి కట్టుబాటుగా చక్కగా మన దేవాలయంలో సాంప్రదాయానుసారంగా ఈ రోజుకి కూడా ఆ స్వామి కైంకర్యాలను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఎక్కడెక్కడో కళ్యాణాలు చేస్తూ ఉన్నాం, ఎన్నో కళ్యాణాలు చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి కళ్యాణంలో కూడా లోకాచార క్రమేణ, ఆ లోకాచారానుక్రమంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పద్ధతులను ఆచరిస్తూ అక్కడ కళ్యాణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఈ మోటూరు గ్రామంలో మాత్రం వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ స్వామివారి కైంకర్యాలన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే మన కళ్యాణ మహోత్సవం కూడా చక్కగా స్వామివారి కన్యాదానాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. తదనంతరం మాంగళ్య ధారణ, గుడజీరకం అనేటువంటిది మనకు ఉండదు. అలాగే అక్షతారోపణ ఉండదు. మాంగళ్య ధారణ చేయబోతూ ఉన్నారు. చక్కగా దర్శిద్దాం, ఆ స్వామిని వేడుకుందాం. జై బోలో రాజా రామచంద్ర భగవానికి. గట్టిగా చెప్పాలి. భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు? ఎక్కడున్నాడు? మనలాగే ఎంతో మంది అర్చిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు స్వామిని. భక్తితో ఎవరు పిలుస్తారో వారి వద్దకు వెళ్తాడు భగవంతుడు. అవునా? భక్తితో ఆర్తితో ఎవరైతే త్రికరణ శుద్ధిగా మనస వాచ కర్మణ పిలుస్తారో వారి వద్దకు మాత్రమే వెళ్తాడు భగవంతుడు. దానికి నిదర్శనం గజేంద్ర మోక్షం. తెలుసా గజేంద్ర మోక్షము? ఆ గజేంద్రుడు తనకంటే బలం ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఏనుగు కంటే బలమైన వాడు ఎవరు లేరు. కాబట్టి ఆ అరణ్యాలలో తిరుగుతూ గజేంద్రుడు అనుకున్నాడు, నా అంతటి బలం కలిగినటువంటి వారు ఇంకెవరు లేరు. అలా తిరిగి అలసినటువంటి ఆ గజేంద్రుడు ఏం చేశాడు? ఒక కొలంలో దిగాడు స్నానం ఆచరించడానికి. ఆ కొలంలోకి దిగి తన తొండంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి తీర్థాన్ని అంతా తన మీద చల్లుకుంటూ ఉన్నాడు. మరి నీటికి రాజు ఎవరు? ముసలి. ఆ ముసలి అనుకుంది, ఓహో, నా నిద్రకు భంగం కలిగించినటువంటి వారు ఎవరు అని చూడగానే గజేంద్రుడు కనపడ్డాడు. నా నిద్రకు భంగం కలిగిస్తావా అంటూ తన పాదాన్ని పట్టుకుంటున్నాడు. ఆ గజేంద్రుడి యొక్క పాదాన్ని పట్టుకుంది ముసలి. అలా పట్టుకున్నటువంటి పాదాన్ని విడిపించుకోవడం కోసంగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు యుద్ధం జరిగిందట. ఒక రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, వారం కాదు, నెలలు కాదు, కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆ గజేంద్రుడికి ఆ ముసలికి మధ్యన యుద్ధం జరిగిందట. అలా యుద్ధంలో తన శరీరంలో ఉన్నటువంటి రక్తపు బిందువులన్నింటినీ కూడా నీట కలిసిపోయాయట. ఇక గజేంద్రుడిని
తన నుండి రక్షించుకోవడం కోసంగా ఇంకా తనకు శక్తి సరిపోవడం లేదట. అలాంటి సమయంలో పూర్వజన్మ వృత్తాంతం అంతా కూడా గుర్తుకు రావడం. మనకెప్పుడు గుర్తుకొస్తాడు భగవంతుడు? కష్టం కలగగానే భగవంతుడు గుర్తుకు వస్తాడు, అవునా కాదా? అలాగే గజేంద్రుడికి కూడా పూర్వజన్మ వృత్తాంతం గుర్తుకు వచ్చిందట. ఓహో, భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు ఉన్నాడు, ఆర్తితో భక్తితో పిలిస్తే రక్షిస్తాడు అంటూ ఆ గజేంద్రుడు ఆత్మనాదాలు చేస్తూ ఉన్నాయట. అయ్యా స్వామి ఎక్కడున్నావయ్యా, రక్షించవయ్యా అంటూ. అప్పుడు ఎలా వచ్చాడు భగవంతుడు? వైకుంఠం వీడి భూలోకానికి వచ్చేశాడు. సిరిగింజప్పడు శంఖ చక్రయుగము చేదోజి సంధింపడు. సిరికి చెప్పలేదట. సిరి అంటే ఎవరు? అమ్మవారు. అమ్మవారికి చెప్పకుండా స్వామి భూలోకానికి వచ్చాడు గజేంద్రుడిని రక్షించడానికి. ఆ గజేంద్రుడి యొక్క ఆర్తనాదాలు విని ఆ భక్తికి మెచ్చి గజేంద్రుడిని రక్షించడం కోసంగా వైకుంఠం వీడి భూలోకానికి వచ్చాడట. సిరికి అమ్మవారికి చెప్పలేదట. శంఖ చక్రాలు తన యొక్క ఆయుధాలు, ఆ ఆభరణాలు ఆయుధాలను ధరించలేదట. ఏ పరివారాన్ని పిలవలేదట. అదే ఎవరైనా పెద్దవారు వస్తున్నారు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ముందుగానే వారికి భద్రతను ఏర్పాటు చేస్తారు, సెక్యూరిటీ. కానీ భగవంతుడు భూలోకానికి వస్తే ఏ పరివారాన్ని కూడా తీసుకురాలేదట. ఆ గజేంద్రుడిని రక్షించాలి అనేటువంటి ఆతృతతో స్వామి ఎవ్వరికి కూడా చెప్పకుండా పరుగు పరుగున వైకుంఠం వీడి భూలోకానికి వచ్చి గజేంద్రుడిని రక్షించాడట. అలాంటి భగవంతుడు ఒక జంతువు పిలిస్తేనే వచ్చాడే, గజేంద్రుడు పిలిస్తేనే వచ్చాడే. తనకంటే కూడా తెలివితేటలు ఉన్నాయి, మాట్లాడేటువంటి శక్తి ఉంది, ఆ స్వామి నామాన్ని జపించేటువంటి శక్తి ఉంది. మరి మానవులం మనం పిలిస్తే వస్తాడా రాడా? పిలుద్దామా గట్టిగా? జై గురు రాజా రామచంద్ర భగవానికి, సీతామాహనికి, పవనపుత్ర హనుమానికి, పూర్వనవర వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస గోవింద. అనంతరం కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా కన్యాదానాన్ని సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నారు. తిలకిద్దాం. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా. చెప్పండి. కన్యా కనక సంపన్న సంపన్న కనక కనక ఆభరణైః ఆభరణైః యుతాం యుతాం దాస్యామి దాస్యామి విష్ణవే విష్ణవే తుభ్యం విష్ణులోకే జిగీషవ. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైః యుతాం దాస్యామి ద్రవందయ రాజా వరుణో ద్రవందయ బృహస్పతి ద్రవందయేంద్రశ్చాట్యశ్చ రాష్ట్రం భారగతాం ద్రవం. మరి కన్యాదాన ఫలితాన్ని పొందాలి అంటే 4 దానాలు కూడా చేయాలి. గోదానము, భూదానము, సువర్ణ దానము, సాలగ్రామ దానము. ఈ దానాలు ఎందుకోసం చేస్తారో మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ రోజు రేపు వివాహం చేస్తున్నాము అంటే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు, మా అల్లుడికి ఇంత కట్నం ఇచ్చామనో, లేదా ఇంత బంగారం ఇచ్చామనో, లేదా ఇంత భూమిని రాసి ఇచ్చామనో. ఈ దానాలు ఎందుకోసం చేయమన్నారయ్యా అంటే అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్యాన్ని పొందడం కోసంగా, ఆ వధూవరులు ఇరువురు కూడా ఆనందంగా ఉండడం కోసంగా గో భూ హిరణ్య సాలగ్రామ దానాలను చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి భూదానం అంటే మనకు తెలుసు, భూదానం తెలుసు, సువర్ణ దానం కూడా తెలుసు, బంగారాన్ని దానం కూడా చేయడం కూడా తెలుసు. సాలగ్రామము తెలుసా? సాలగ్రామం అంటే గండకీ నదిలో దొరుకుతుంది.
స్వయంగా శ్రీమన్నారాయణుడే ఆ సాలగ్రామంలో నిక్షిప్తమై ఉంటాడు, స్వామివారు ఉంటారు. ఈ సాలగ్రామాన్ని ఎందుకు దానం చేయమంటున్నారే అంటే, గండకీ నది వద్దకు వెళ్ళి ఆ గండకీ నదిలో 2 తులసీ దళాలు ఉంచినట్లయితే ఆ సాలగ్రామము ఆ తులసీ దళాలకు ఆకర్షింపబడుతుంది. అయస్కాంతానికి ఇనుము ఏ విధంగా అయితే ఆకర్షింపబడుతుందో సాలగ్రామాలకు తులసీ దళాలు కూడా ఆ విధంగా ఆకర్షింపబడతాయట. ఎందుకు ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాయి? తులసీ దళాలు ఎవరు? అమ్మవారు. సాలగ్రామం ఎవరు? స్వామి. అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్యాన్ని పొందడం కోసంగా సాలగ్రామాన్ని కూడా దానం చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి స్వామివారు ఈ అమ్మవారిని కన్యా కనక సంపన్న సకల విధాలైనటువంటి కన్యా ఆభరణాలతో పాటుగా ఆ అమ్మవారినే మనం దానం చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి అందరూ చక్కగా మన గ్రామము తరపున కన్యాదానాన్ని స్వామికి సమర్పిస్తూ ఉన్నాము. ఆ కన్యాదాన ఫలితమంతా కూడా గ్రామములో ఉండేటువంటి ప్రతి భక్తునికి అనుగ్రహింపజేసి నిత్యము కూడా దేవాలయానికి వచ్చి స్వామి దర్శనము చేసుకొని స్వామి సేవ చేసేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి ఆ భగవంతుని. ఆదో స్వామినః గమామంగేషు తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ తస్మాదస్య ప్రదానేనాథస్యాంతిం ప్రయచ్చమే హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హేమ బీజం విభావసోః అనంత పుణ్యఫలదం అధస్యాంతిం ప్రయచ్చమే సాలగ్రామశిలాజిక్కే భువనాని చతుర్దశ యస్మాదస్య ప్రదానేన అధస్యాంతిం ప్రయచ్చమే. స్వామినః కన్యాదాన సమయే గో భూ హిరణ్య సాలగ్రామదానాని తుభ్యమహం సంప్రదతే నమః. ఆదో మాంగళ్య పూజా కిం కర్మ కరిష్యే. తదనంతరం మాంగళ్య ధారణ. స్వామివారు అమ్మవారిని వివాహము చేసుకోవడం అంటే మనందరినీ అనుగ్రహించడం అని ఇంతవరకు మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. మానవుడు మాంగళ్యను స్వీకరిస్తున్నాను అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి మాంగళ్య ప్రథమం అయినటువంటి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని మనకు అందించడం కోసంగా మాంగళ్య పూజ మాంగళ్య ధారణ చేయబడుతూ ఉన్నది. అందరూ కూడా భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ కలో స్మరణాత్ ముక్తి, కలియుగములో ఉన్నాం, స్మరణ చేస్తే చాలట ముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు భగవంతుడు. కాబట్టి చక్కగా మనస్సులో రామనామాన్ని జపిస్తూ ఉండడమ్మా ఆ భగవంతుడు మాంగళ్య ధారణానికి సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు. ఆదో మాంగళ్య దేవతావాహన పూర్వకారాధనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. మాంగళ్యధిష్టాన దేవతాయే శ్రీం శ్రీయే నమః. ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. శ్రీం హ్రీం శ్రీం జగత్ప్రసూత్యే శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః. ఇత్యావాక్య ప్రణామ స్వాగత ప్రతిమ సన్నిధి సన్నిరోధ సామర్థ్య మంత్ర ప్రదర్శ్య. ఓం శ్రీ హృదయాయ నమః. ఓం శ్రీం శిరసే స్వాహ. ఓం శ్రీం శిఖాయ విషణు. ఓం శ్రీం కవచాయ. ఓం శ్రీం నేత్రాభ్యాం. ఓం శ్రీం శ్రహకరధరాయ అస్త్రాయ వటుకిరీటామంబరాధరమాల శ్రీవత్సాకౌస్తుభ చక్రా శంకా పద్మా కథాపాలాగ్రగణముద్ర విశేషణః పద్మముద్రాంచ ప్రదర్శయే ధ్యాయామే ధ్యానం. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేద మమావః. యస్యాం హిరణ్యం విందాయం గామశ్వం పురుషాణహం అశ్వపూర్వామృతమద్యాభస్తిరాధ ప్రబోధినే. శ్రియం దేవీమ మహ్వయే శ్రీర్మా దేవీ జయదాం. స్వస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జలంతే దృప్తాం దర్పయంతే. తస్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహ మహ్వయే శ్రియం. చంద్రాం ప్రభాసాం యశసాం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం. త్వం వహం మహపత్యే లక్ష్మీర్వేణస్యతాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోదబిల్వః. తస్య ఫలాని తపసానుదంతుమాయాప్యమాయాస్య వాక్యాః లక్ష్మీః ఉపైతుమాం దేవసఖః కీర్తిశ్చమనినాసః. ప్రాతర్భూతోऽస్మి రాత్రేऽస్మిన్ కీర్తిమద్యం దదాతు మే. క్షుబ్ధివాసామలాప్యేర్నాశయామ్యః. అభోధిమసమృత్యం చ సర్వానర్నతమే గృహాద్.
कर्धमेन प्रजा भूतानि सम्भवकर्धम श्रियं भासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आवश्रुयन्तस्निग्धानि जिह्वे तव समेग्रे निजदेवीं मातरं श्रियं भासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं वष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममानः आर्द्रां यत्करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममानः तां भावजातवेदो लक्ष्मीर्मनकामिनीं यस्यां हिरण्यं बिम्बेयं प्रबोधङ्गाबोधास्यो स्वां बिम्बेयं पुरुषारहं पद्मप्रिये पत्नी पद्महस्ते पद्मालये पद्मकलायतार्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनकोरे कर्ताकपद्मं मयि सन्निधस्व श्रीजातश्रिया निर्याय श्रियं अयोजनतृभ्यो ददातु शम्पदामृतत्तमा जन्मवन्ति सद्यस्समिदा विदद्योना श्रियैवैनं तस्श्रियामा ददामि सन्नतं यामशक्तं संभक्तं सम्भूयते प्रजया वदति जयं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् माङ्गल्यनिष्ठादेवतायै श्रीप्रिये नमः सम्भवित फलोपहारान् निवेदयामि परमभक्त्या परिहित्य दोषणत्वापत्वावराय दत्त्वा सुरगोत्रया प्रतिकृत्य ॐ देवत्यत्वा सुविदप्रभवे अस्मात् बाहुभ्यां भूष्मास्ताभ्यां प्रतिगृह्णातु मांगल्यनिष्ठानदेवतायै श्रीं श्री नमः सकलोपचारार्थम् अक्षतानि समर्पयामि नमस्करोमि स्वामिनः मांगल्यं तन्तु नामेति मन्त्रेण धारणार्थिं कर्मदेष्ये अस्मद्गुरो भगवतोऽस्य
शरणं शरणं प्रपद्ये माता पिता योपयस्तरया विभूति शरणं जयेन तन्मयानामात्यस्य कुलपतिर्भद्राभिरामं श्रीमत्पदाङ्गिरेकलं प्रणमाविमूर्ध्ना भूतं सरस्य महदात्मयभक्तनाथ श्रीभक्तिसारकुलसेकर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणपरकाल यतीन्द्रविश्वान् श्रीमत्पराङ्कुलमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् Gracias.
అమ్మో ఈ కరోనా Haidrabad. Chitta